ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮਦਦ, ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो आइए परमेश्वर का जिंदा वचन सुन ली जा रहे हैं। अज का साडा विषय आ जो तुसी अपनी मोबाइल स्क्रीन ते वेख रहे होगे, जक्की कि परमेश्वर दे पूरे डील डॉल दे अंदाजे तक वधदे जाइए। परमेश्वर दे पूरे डील डॉल दे अंदाजे दे तक वधदे। ये परमेश्वर का वचन असी सुन ली जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं इफसियां दी पत्री 4 बाब उदा 13 वचन। इफसियां दी पत्री 4 बाब 13 वचन। ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਰਦੋਂ ਪੁਣੇ ਦੀ ਤੀਕ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੀਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ। हाँ, हिंदी च पढ़ते हुए जब तक कि हम सब के सब विश्वास और कहंदा जद तक कि असी सारे दे सारे नंबर 1 विश्वास दे विच, हाँ, और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में नंबर 2 परमेश्वर दे पुत्र दी पहचान दे विच, हाँ, एक ना हो जाए, हाँ, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, हाँ, और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, और मसीह दी पूरी डील डॉल तक असी ना वध जाइए। पंजाबी च पढ़ो एक बार फिर। 4 गल्लां लिखियां ने। हाँ, ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਨਿਹਚਾ ਦੀ कहंदा सानू सबना नू निहचा दे विच भी वधना आ, हाँ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ और ਏਕਤਾ सानू सबना नू परमेश्वर दे पुत्र दी पहचान दी एकता दे विच भी असी वधना है। मतलब कि असी सब परमेश्वर दे पुत्रां दे तौर ते पहचाने जाइए। लोग सानू परमेश्वर दे पुत्र कहन, लोग सानू जदों देखण सानू परमेश्वर दे पुत्र दे तौर ते वो पहचानण। असी परमेश्वर दे पुत्र बनना आ, जिहदे बारे वचन भी कहंदा धरती नू ये पीड़ा लगियां ते ये पृथ्वी इंतजार कर रही आ कि कदों परमेश्वर दे पुत्र प्रगट होण। असी सबना ने विश्वास दे विच और परमेश्वर दे पुत्र होण दे विच, परमेश्वर दा पुत्र होण तो मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर दा पुत्र सी ते परमेश्वर दे पुत्र हमेशा परमेश्वर नू प्रसन्न करदे ने। परमेश्वर दे पुत्र हमेशा परमेश्वर दी आग्या मानदे ने। परमेश्वर अपने पुत्रां तो प्रसन्न हुंदा है। जिस तरह यीशु मसीह नू कहंदा सी ये मेरा प्यारा पुत्र है जिहदे तो मैं की हां। ਪਛਾਣਿਆ। पिता परमेश्वर नू प्रसन्न करन वाले पुत्र बनना सी विश्वास दे विच और ओदे पुत्र दी पहचान दे विच। नंबर 3 ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਰਦਾਊ ਪੁਣੇ ਤੀਕ और पूरे मर्दाऊ पुणे तीक। पूरे मर्द, मर्द कहने तो मतलब जिस तरह यीशु मसीह मर्द सी, यीशु मसीह मर्दां दा मर्द सी। सारी इस्राएली कौम एक पासे वो कल्ला ही सी। शैतान आउंदा सी, बार बार ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਰਦ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਕਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਰਦ ਬਣੋ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਮਰਦ हमेशा दलेर हुंदा आ पापां दे लई और पाप च आउण वाली हर गल दे लई, पाप दे विषयां च डिग्गण दे लई दलेर ना कमजोर ना होवो, बल्कि मर्द बनो। पर अज असी इन्हां तिन्हां चीज़ां ते नहीं। चौथी गल जो
ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਡੌਲ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਡੌਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਬਾਬ 13 ਵਚਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਨੇਚਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਰਦਾਓ ਪੁਣੇ ਤੀਕ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੀਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਚਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਮਰਦਾਊਪੁਣੇ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਡੌਲ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ ਸੀ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। तो आइए परमेश्वर के वचन चों एक ऐसे इंसान के बारे अज असीं वेखण लई जा रहे हैं जिहड़ा उस डील डॉल तक पहुंचिया मिनटां दे विच ही। एक औखा नहीं है मेरे प्यारिओ, जे तुसीं अज चाहो ते अपने उस परमेश्वर दे पूरे विश्वास और उहदे पुत्रां दी पहचान, पूरे मरदाऊपणे और ओदी डील डॉल तक पहुंच सकते हो। वचन पढ़ांगे असी लूका दी इंजील 19 बाब ओदा 1 तो लैके 10 तक पढ़ दईए। पहला तुसीं भी जेकर मोबाइल के सामने बैठे बाइबल तुहाडे कोल है तो पढ़िए उहनूं ध्यान दे नाल। लूका 19 बाब 1 तो लैके 10 तक। हाँ जी। ओ यरीहो दे अंदर जाके विचों दी लंघ रिहा सी। यीशु मसीह यरीहो दे अंदर जाके विचों दी लंघ रिहा सी। और वेखो यक्की नां दा एक पुरख सी। याद रखियो असीं 19 बाब पढ़ रहे हैं और 18 भी पढ़ांगे असीं। 18 नूं भी और 19 नूं भी असीं आपस से मिला के देखांगे। पर सब तो पहला ये 10 आयतां असीं पढ़ांगे। लिखिया यीशु मसीह यरीहो शहर दे विचों दी लंघ रिहा सी। हाँ। और वेखो यक्की नां दा एक पुरख सी। वेखो जक्की नां दा एक पुरख सी। हाँ। जेड़ा मसूलियां दा सरदार, जेड़ा मसूलियां दा सरदार अते धनवान सी। और धनवान सी। हाँ। अते उसने यीशु नूं वेखण दा यतन कीता। ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਮਧਰਾ ਹੈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੱਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਭਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਰਸਤਿਓਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਹਾਂ। हे यक्की, हे जक्की, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਤਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਪਾਓ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਭਾਵ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਯੱਕੀ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜੱਕੀ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਊਜ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਊਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਗਣਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਹਾਂ। 4 ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਮੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਇਹ ਵਚਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 19 ਚੋਂ ਪੜਿਆ ਸੀ। 19 ਦੀ ਇੱਕ ਲੂਕਾ 19 ਬਾਬ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 18 ਬਾਬ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੜ੍ਹੀਏ 18 ਬਾਬ ਦੀ 18 ਦੀ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ। ਲੂਕਾ 18 ਦੀ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ। ਉਸਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਭਈ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਹਾਂ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆ ਉਹ? ਕਿ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਦੂਆ ਮਸੂਲੀਆ। ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਸੂਲੀਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਫਰੀਸੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਹਾਂ, ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਰੀਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸੂਲੀਆ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਮਸੂਲੀਏ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮਸੂਲੀਏ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੁਟੇਰੇ ਕੁਧਰਮੀ ਅਤੇ ਜਨਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਔਰ ਜਨਾਹਕਾਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਮਸੂਲੀਏ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ, ਮਸੂਲੀਏ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਸੂਲੀਏ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹ ਮਸੂਲੀਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਆ, ਕੁਝ ਫਰਕ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਾਤੇ 'ਚ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਠਹਿਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜਿਨਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਸਗੋਂ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਤਰਸ ਰੋਇਆ, ਬੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਪਤਰਸ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਘੜੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਮਸੂਲੀਆ ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ
ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਮੰਡ ਦੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਵਚਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਚਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, 18 ਬਾਬ ਚ ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਇਸ ਸਭਾ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ। ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਆइए पढ़ते हैं लूका दी इंजील 19 बाब ਉਹਦਾ 1 और 2 वचन। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਯਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸੀ। ਉਹ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਫੇਰੀ ਆ, ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਗਿਆ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਸਲੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਫੇਰੀ, ਆਖਰੀ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਹਾਂ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਯਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜੱਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਸੀ। ਮਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਿਰਣਾਯੋਗ ਮਸੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸੂਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਊਜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਊਜ ਲਾ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕੱਦ ਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੀ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੱਕੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਜੱਕੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿ ਜੱਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਔਰ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਰੀਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਹੱਬ ਸੀ ਇਹ। ਇਸ ਯਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਕਮਾ ਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਯਰੀਹੋ, ਉਸ ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਮਸੂਲੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ
ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। मेरे प्यारे, यीशु मसीह कोई पैगंबर नहीं है, यीशु मसीह को पीर नहीं है, यीशु मसीह कोई अवतार नहीं है, यीशु मसीह खुद प्रभु है, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। यीशु मसीह ही होया जिन्हें इस सारी धरती नूं बनाया, यीशु मसीह होया जिन्हें एक एक चीज की रचना की है, यीशु मसीह ही होया जिन्हें मैनू और तुहानू भी की कीता होया आ, बनाया होया आ। सीधे लफ्ज़ां च मैं कहा यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आज उस परमेश्वर नूं वेखण दी यतन कीता, आज यीशु मसीह नूं जानण दा यतन कर रहा कि यीशु मसीह कौन है। लिखा जदों तुसीं ओनूं लभोगे ते तुसीं ओनूं पा भी लओगे। अज इन्हें ओनूं वेखण दा, अज इन्हें ओनूं जानण दा यतन कीता कि यीशु मसीह है कौन, यीशु मसीह कौन आ। यरीहो जो लंघ रहे ने इन्हें वेखण दा यतन कीता और जानण दा यतन कीता कि यीशु मसीह असल च है कौन। हाँ जी, पर भीड़ दे कारण वेख ना सकिया, पर भीड़ दे कारण वेख ना सकिया। मेरे प्यारिओ, जेकर तुसीं जानना चाहुंदे हो कि यीशु मसीह है कौन या यीशु मसीह कौन आ ते इन्ना आसान भी नहीं आ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਮਧਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਮਧਰਾ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਵਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੌਣ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੌਣ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, पैसे धेले के मामले च, जमीन जायदाद के मामले च असी काफी अमीर हो सकते हैं, पर मेरे प्यारिओ आत्मिक तरीके दे नाल अजे भी साडा कद अजे एडा वड्डा नहीं होया कि असी ओदे कद दे डील डॉल दे अंदाजे तक की हो जाइए। जे ओदे कद दे डील डॉल दे अंदाजे तक असी वधना आ ते सानू कुछ काम करने पैणगे जेड़े इस यक्की ने कीते ने। उत्थों दा अफसर आ, सिक्योरिटी इहदे नाल आ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਥ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ 2-4 ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਆ, ਰੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। सब तो पहले इन्हें कोशिश की कि मैं असर अपने रथ ते चढ़ के उन्होंने वेख लवां, पर उन्होंने वेख नहीं सकिया, उन्होंने पहचान नहीं सकिया कौन है। पर दूसरा स्टेप जिहड़ा इन्हें अपनाया वो सानू दसदा ये किस हद तक उन्होंने वेखना चाहता सी। पढ़िए जी। सो अगे दौड़ के एक गुल्लर, फिर वो अगे दौड़िया भाव कि अपने उस रथ तो उतर आया, अपने स्टेटस का ख्याल नहीं रखिया, अपनी अफसरी का ख्याल नहीं रखिया, अपने किसी उच्चेपन का घमंड नहीं रखिया, अपने उस घमंड के रथ तो की होया, उतर आया। तुसी जो भी हो, चाहे तुसी किसी देश के प्रेजिडेंट क्यों नहीं, चाहे तुहाडा किड्डा वड्डा मर्जी ओहदा क्यों नहीं, तुसी अपने इन्हां घमंड दे अहुदियां दे द्वारा उन्होंने वेख नहीं सकते। तुहानू अपने इन्हां घमंड दे रथां तो उतरना होवेगा। जेकर यीशु मसीह नूं तुसीं देखना चाहुंदे हो, तुहानू अपने घमंड दे रथां तो उतरना पवेगा। जिस तरह ये उतरिया ही नहीं बल्कि दौड़िया। तुसीं अंदाजा लाओ,
ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਥ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੱਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੱਦ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੌੜਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਪਹਿਲਾ ਯਬੂਰ 1:1। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਕੱਦ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਇਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ 1:1 ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜੋ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਉਸ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਝੁੰਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੌੜਿਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਭਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਰਸਤਿਓਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਸਤਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਖੁੱਲੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓਗੇ? ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛਾਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੀ ਤਾੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲਾ ਰਸਤਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਭੀੜਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰੱਥ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ, ਮੇਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਊਠ ਦਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਨੀ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਕੀ ਆ? ਔਖਾ ਆ। ਐਸਾ ਰਾਹ ਆ ਉਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 1:8। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆ ਤੰਗ ਮਾਰਗ, ਇੱਕ ਆ ਖੁੱਲਾ ਮਾਰਗ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਲਸ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੌੜਿਆ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। 2 ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 22 ਵਚਨ। 2 ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2 ਬਾਬ 22 ਵਚਨ। ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਭੱਜ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ? ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਭੱਜ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਨੇਚਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਮਗਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਭੱਜ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਭੱਜ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੌੜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਕੀ ਦੌੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੌੜੋ, ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੌੜੋ, ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੱਕ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਪ ਦੀ ਆਲਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੱਕੀ ਵੀ ਦੌੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕੋਗੇ? ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਮਸੂਲੀਆ ਜਿਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਮਸੂਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਮਸੂਲੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਇਆ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਵਾਂਗੂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ? ਆਈਏ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 18 ਵਚਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ ਲੂਕਾ 18 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 15, 16, 17 ਵਚਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਏ, ਪਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ, ਛੋਟਿਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ? ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੱਕੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ 19 ਦੀ 3 ਔਰ 4। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ। ਭਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਾਂ, ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਮਧਰਾ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਮਧਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਕੱਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਭ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਣੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ, ਨਿੰਦਿਆ, ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਕੱਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ, ਨਿੰਦਿਆ, ਬਦਨਾਮੀ, ਅਪਮਾਨ। ਇਹ ਕਰੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਿ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਕੱਦ ਤੋਂ ਵਧਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੱਚੇ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੋ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਔਰ ਭੋਜਨ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਆ? ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਕੱਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਿਆ।
ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੱਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੱਦ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਆ। ਦੂਰੋਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੱਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਟਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤਾਂ ਫਸਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਭਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਰਸਤਿਓਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੱਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਣਾ ਵੈਭਵ, ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਚੇਪਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੱਕੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਪਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜੱਕੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯੱਕੀ, ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ। ਹੇ ਜੱਕੀ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਉਤਰਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੇ ਜੱਕੀ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੱਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਧਰਮੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਧਰਮੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੁਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੱਕੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੱਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੁਕੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿੰਦਿਆ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਆ। ਦੇਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਭਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜਨ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਆਪਸ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਯੱਕੀ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 18 ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ 18 ਬਾਬ ਦੀ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਚਨ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ,
ਸੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਨਿਰਾ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਹਾਂ। ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਹਾਂ। ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਹਾਂ। ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੇਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਵੇਚ ਦੇ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਔਰ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਸੀ। ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਮੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਜੱਗੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? 5 ਲੱਖ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਊਜ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਊਜ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਗੁਣਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ। 4 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਤੇ ਊਜ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ 1000 ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 4000 ਮੋੜਾਂਗਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ 10 ਲੱਖ ਚੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਯਰੀਹੋ ਚਾਹਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਯਰੀਹੋ ਚਾਹਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ? ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੁਣੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੇ ਉਹ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੱਕੀ ਕੋ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਈਏ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਆਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੱਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੱਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਯਰੀਹੋ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਕਮੀ ਵੀ ਜੱਕੀ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 18 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢ ਪਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜੱਕੀ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੱਕੀ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, 1 ਪਲ, 1 ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਪਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੂਜ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਤੇ 4 ਗੁਣਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਆਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਯਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੱਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਜਾਈਏ। ਆਖਰੀ ਗਲਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਈਏ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਦੌੜਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਆਈ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭਾਲਣ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਜੱਕੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਿਤਾ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਸ਼ਟ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਮੁਕਤੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੱਕੀ ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਦਰਬਦਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਆ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੱਦ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਉਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆइए प्रार्थना करांगे थोड़ी देर, सब अपने सिरां ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, प्रार्थना करांगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। पा सके वो मुकुट, ऐसा जतन करेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे, मेरे प्यारे मत जाओ, चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, लेके सहारा यीशु का, मंजिल पर पहुंचेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, गाके बजा के उठते बैठे, केवल यीशु जी तेरी महिमा करेंगे। गाके बजा के उठते बैठे, केवल यीशु जी तेरी महिमा करेंगे। जीवित वचन को दे हर दम प्रचार करेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮਦਦ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਅੰਧੇਰੀ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਕੰਡੇ ਆਉਣ, ਪਿਤਾ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਸ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਮਰਦਾਊਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਡੌਲ ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ ਪਿਤਾ।
ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪਿਤਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਗਲਤੀ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਈਏ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਵੈਭਵ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਪਿਤਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮਦਦ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਫੇਰ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।